ओम शांति। आज साकार महावाक्य 11/6/2026। मधुर संतान माने पूरा संपत्ति नेबाकु हेले एकमात्र बाबांक सहित पूरा प्रीति रख। तुमर प्रीति कौन सी भी देहधारी सहित रहिबा उचित नुहे। प्रश्न, जो माने आम दैवी संप्रदायर होइथिबे सेमानंक बुद्धिरे सर्वदा केउ शब्द गुंजरित हेब। उत्तर, जेतेबेले तुमे सेमानंको कहिब जे बाबांको मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश होइथाए एवं देवी देवता धर्मर स्थापना होइथाए, तेबे एही कथा तांको बुद्धिरे घुरी बुलिब। तांको बुद्धिरे आसीब जे आमकु देवता हेबाकु ही पड़िब, सेथिपई आमर खाद्य पानीय शुद्ध हेबा दरकार। गीत अछि भोलानाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथंकर पिला माने शुणुछंती काहाठारू? भोलानाथंक ठारू। शिवंकु ही भोलानाथ बोली कहा जाए। तांकर नाम ही शिव अटे। भोलानाथंकर संतान अर्थात शिवंकर संतान आत्मा माने एही कान द्वारा शुणुछंती। एबे तुमे संतान माने आत्म अभिमानी होइछ। पिला माने टेप रेकर्ड रे मध्य मुल्ली शुणिले बुझी छांती जे शिव बाबा आमको निजर परिचय देउछंती एवं कहउछंती मु सब आत्मा मानकर पिता अटे, जहाँको तुमे परम पिता परमात्मा बोली कहूछ। तुमे तांको सर्वथा पिता बोली कहूछ। किए कहूछि जे से पिता अटंती? आत्मा। आत्मा को एबे एही ज्ञान मिलुछि, आउ कोनोसी मनुष्यंकर एही ज्ञान नाही। आम आत्मा मानकर दुई जण पिता अछंती, जणे साकार जणे हेले निराकार। से परम पिता अटंती। एही ज्ञान परम पितांक छड़ा आउ केही देई परिबे नाही। बाबांक व्यतीत ए कथा अन्य केही पचारि पारिबे नाही। बाबा ही पचारुछंती तुमे जाहा कहूछ से परम पिता ईश्वर पिता एकथा तुमे काहा पाई कहूछ? कौन लौकिक पितांक पाई अथवा पारलौकिक पितांक पाई? लौकिक पितांको ईश्वरीय पिता बोली कहा जाय परिबो कि? हिंदी रे परम पिता अक्षर मध्य रहिछि। से तो एकमात्र निराकार ही अटंती। ईश्वर प्रभु अथवा भगवान कहिबा द्वारा पिता बोली सिद्ध होई परिबो नाही। ईश्वर पिता अक्षर सठिक अटे। आत्मा कहूची जे मोर ईश्वर पिता अटंती। लौकिक पिता तो केवल शरीरर पिता अटंती। तुम समस्त को पचरा जाउछि तुमर केते जण पिता अछंती? जणे हेले लौकिक, अन्य जणे हेले पारलौकिक पिता। उभयंक मध्य बड़ किए? निश्चय कहिबे जे पारलौकिक पिता ही बड़ अटंती। तांकर महिमा हेला से सबु पतित मानंकु पवित्र करुथिबा पारलौकिक पिता। एकथा मध्य तुमे एबे ही बुझुछ। दुनिया रे एकथा केही हेले भी बुझु नाहंती। बाबा बुझाउछंती तुमर पारलौकिक पितांक सहित प्रीति रहिछि। अन्य मानकर विनाश काले विपरीत बुद्धि होई जाइछि। वर्तमान ही विनाशर समय अटे। से महाभारतर लड़ाई एबे लागिब। परस्पर को उड़ाजाहाज ट्यांक आदि जोगाई देउछंती। समस्त को देई चलीछंती। पैसा नहीं जहार जहा किछि दरकार तांको देई चलीछंती। धारसूत्र रे मध्य देउछंती। तेबे उड़ाजाहाज बारूद आदि क्रय करुछंती। एसबु जिनस बहुत महंगा होइथाए। विदेशी माने एसबु तैयारी करुछंती पिणी बिक्री करी चलीछंती। भारतवासी माने उड़ाजाहाज आदि बिक्री करू नाहंती। एसबु जिनस बाहरु आसीछि। तेणु जेउ जिनिस क्रय करिवे ताहा तो निश्चित कामरे लगाइबे, फोपाड़िबा पाई नेउ नाहंती। एमाने हेले जादव संप्रदाय जेउ मानकर विनाश काले विपरीत बुद्धि होई जाइछि। जेउ माने कि यूरोप रे रहुछंती एथिरे सब किछि आसी जाउछि। भारत तो अविनाशी राष्ट्र अटे, कहीं ना यह अविनाशी पितांकर जन्मस्थान अटे। बाबा सेतेबेले ही आसी थांती जेतेबेले पुराना दुनिया समाप्त हेबार थाए एवं एही सेहिठारे ही दिव्य जन्म नहीं थांती जहार केबे विनाश हुए नाही। बाबा भारत रे आसीथिले सेथिपाई तो शिव जयंती पालन करुचंती, किंतु सेमानंकु एहा जणा नाही जे शिव बाबा केबे आसी थांती। सेही समय ही आसुचंती जेतेबेले कि विनाश पई प्रस्तुति चलीछि। एबे बाबा कहउचंती सेमाने हेले जादव संप्रदाय जे माने कि सत्य जुगरे रहिबे नाही, ना बौद्ध ना ख्रिस्टियान आदि जीवे। एबे बाबा कहउचंती तांकर विनाश काले विपरीत बुद्धि काहेकि ना परमात्मा पितांकु सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। तुमर विनाश काले प्रीत बुद्धि अटे, काहेकि ना तुमे बाबा को जानिछ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମରେ ପାପ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କୟାମତର ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ। ତେବେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେମାନେ ତ ହେଲେ ରଚନା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇଠାରୁ ଭାଇକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯାଦବବଂଶୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ତୁମର ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହି ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଘର ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲାଗିଯାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନ ତୁଟାଇ ଦେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କଳୁଷିତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଦେଖୁଛ ଦୁନିଆରେ କେତେ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ତେବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବେହଦର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ କେତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତା ପିତା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାକୁ ପତିତ ପାବନୀ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୀର ମାରିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଖରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଟିକିଏ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର କଥା ଅମୃତ ପିଇବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଭୋଗ ଦିନ ଅମୃତ ପିଆଉଛନ୍ତି। ନା, ତାହା ତ ମିଠା ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବା। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? କିଏ କିଏ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁଣି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପୁରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବିନାଶ କାଳରେ ତୁମର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ରୂପେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବିକାରୀ ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ନିର୍ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯାଉଛ। ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ତୁମେ ବିକାରୀ ବନ୍ଧନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନିର୍ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆସୁରୀ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣି ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଯେତେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ସେତେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଅଧିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ସେବା କମ୍ କରୁଥିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପାଇବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ। ବୁଝିବେ ଯେ ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ଆମର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ଆଦିର ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ବାଲା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଦୈବୀ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବେ ଅଥବା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଦି ଖାଇବେ, ତେବେ ଆହୁରି ପତିତ ହୋଇଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହିସବୁର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କେବେ ହେଲେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ତୁମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ପରି ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା'ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ। ସିଗାରେଟ୍ ବା ମଦ୍ୟପାନ କଲାବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ବୈଷ୍ଣବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି, ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜନ୍ମ। ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କରି ଗଢ଼ିଲା ବାଲା ଅଟ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ମିଶନାରୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କର ମିଶନାରୀ ହୋଇଥାଏ ନା, ନିଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନାରୀ। ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁଣି ପରେ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ତୁମେ ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଇଛ, ପୁଣି ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା ହେବ, ସେଠାରେ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବ। ଧର୍ମାତ୍ମା କରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବାବା ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ତୁମର ନୂଆ ସତୋପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ପୁଣି ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ। ଚୋଟି ବାଜଲି ପାଦ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଲେଉଟେଇବା ଖେଳ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ। ଏହାକୁ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଯିବ। 21 ଜନ୍ମ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିବ। କି ରାଜ ପରିବାରର କି ପ୍ରଜାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ରାଜ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସୁଖ ରହିଛି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। କେହି କେହି 84 ଜନ୍ମ, 80, 50 ଅଥବା 60 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ତୁମର ନାମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ। ତୁମେ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ କାହାର ବି ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ, ନା ଆମକୁ କେହି ପୂଜା କରିବେ। ସେଠାରେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ହେବୁ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳାର ସ୍ତର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାଉ। ଆମେ ଦ୍ୱାପରରୁ ପୂଜାରୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର 5 ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କେହି ଯଦି ପୂଜା କଲେ ତାକୁ ଭୂତ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଭୂତ ରହିଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ, ପୁଣି କାମ କ୍ରୋଧର ଭୂତ। ଭୂତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହ ଅଥବା ଅସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହ, କଥା ଏକା। ବାବା ଆସି ପୁଣି ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରାଇଲେ, ସେହି ପତିତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇଥାନ୍ତି।
ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ବାବା ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିକାରୀ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ବା ଯାହା କିଛି ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ବିନାଶ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ମନ ତୁଟାଇ ନୂଆ ଘର ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାମର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ବା କର୍ମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଅଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ବା ସଂକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର ଲକ୍ଷଣ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ତୁମର ନୟନ ଦ୍ୱାରା, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ମଧୁରତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ମୁଖରୁ କେବେ ବି କଟୁବଚନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ, ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର ଏବଂ ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଏକାଭଳି ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ବାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହା ସରଳତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ୍, ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।